2 ദിവസത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയുടെയും ഗാന ശുശ്രൂഷയുടെയും അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മളെ ഒന്നുകൂടി വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ദൈവം സഹായിക്കാൻ നാം കേട്ടതുപോലെ യുവർ ഫെയ്ത്ത് വാസ് മെയ്ഡ് ടു ബി ഫ്രീ. എന്നാൽ എങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ വിശ്വാസം. യുവർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ഹീൽഡ്. So be very careful. And we are in the school, we used to say with the non-Christians that some people will say that our faith will save you. No, our faith in Lord Jesus Christ will save. That is what we heard. And today and yesterday, this was a really a blessed feast. വളരെ ആത്മീയമായ ഒരു സദ്യ തന്നെ ആണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ പിന്നെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് on behalf of India Gospel Assembly, we extend our thanks to all of you who have accepted our invitation and came and heard the voice of God and also bless this. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് അതാവ് സഭകളിലെ പാസ്റ്റേഴ്സിനോടും അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്തീയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Secondly, we are so thankful to Brother Sunil Albert and also Matthew John to come and bless with sing songs and also with the word of God. And when we were planning this, we have certain doubt that will it be possible to make it in time because of the conference, and from there they have to be transported on the same day. But God has paved all the way. For that we are so thankful for them to be in time, and also they were able to deliver the unchanging word of God towards us. As we heard, we are also thankful for Benny to bring them all the way, and he is the only one who took initiative for that, and he drove them from there in time, and also after that they were able to get half an hour break also. എല്ലാം ദൈവം നന്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചർച്ച് മാനേജ്മെന്റ്, we have extended our thanks to the church management and also for the senior pastors and the associated pastors and all the management of this church. When we came and asked them, we went to several churches, but it was not in time, we were not able to get it. But here they had showed their love and affection towards us, and they were so grateful to us to give this place, the time and everything. We are so freely used it, and we extend our thanks on our behalf, that is from India Gospel Assembly, to this place. And also, same time, we extend our thanks to Dustin, who gave us all the technical assistance for us to do this without any hesitation, and also we are so thankful for him. And also, we are thankful again, once again, to the, as we heard, for the last, at least for 10 days, I have to say very clearly that Raksham was spending a lot of time after he came from his vacation. He was very busy, but he tried his level best. Along with him, I was able to spend some time. So all of us made it a success, and we convey our thanks to Raksham and family, and also same time to Ashlyn, who was impressed, and we are so blessed with their songs. So we extend our thanks to Raksham and Ashlyn. And also same time we extend our thanks to Binoy, who helped us in translation without much problem. We were here the words in Malayalam, so we give you thanks to Binoy for that translation. And also we give thanks for once again for everybody who was present to pray also. Same day I want to remind you that the same thing with the same music and same thing is going on
tomorrow onwards in our assembly, that is in 549 Ferndale, East Marshall. The address and notice is with me, and you can contact us. Please come and listen to this great blessings and hear the word of God. So the meeting will start at exactly 6:30 and it's by 9:30. So please bring everybody and be in time so that our God's name be glorified. By this time, I ask Brother K. George come forward and close this meeting, and also the God of benediction and close this meeting. George and Kadamonu പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവ്വനന്മകളുടെയും സർവ്വദാനങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന ത്രിയേക ദൈവമേ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നും ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് ഗാനങ്ങൾ കൂടെയും സന്ദേശങ്ങൾ കൂടെയും അവിടുത്തെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഉയർത്തുവാൻ നൽകിയ സുഖത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ അവിടുത്തെ ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വേദത്തെ നൽകിയതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. പാട്ടിൻ്റെ സ്വാധീനം സ്വരമാധുര്യമൊക്കെ നൽകിയതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ ആദേശ സുരക്ഷിതദാസനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. താവെ ചില പൈതലിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. താവെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ഏർപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ കേൾക്കാരായി വന്നിരുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവ് ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ അവിടുത്തെ വരുന്ന തിരുവനന്തപുരമായിട്ട് കർത്താവെ കാര്യങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ബന്ധത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ ഇന്ന് സംസാരിച്ചതായിരിക്കുന്ന വചനം, ഇന്നലെയും സംസാരിച്ച വചനം ശ്രമിച്ചതായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ചില ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവെ പ്രവർത്തിപ്പാർത്തക്കണം അവിടെ നിലയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം ആരെങ്കിലും ഈ വചനം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരികയിൽ കർത്താവെ അവർ തങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബന്ധമുള്ളവരായിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജീവിച്ച് സമാധാനത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാൻ തൊക്കണം ഇടയാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഈ പ്രദേശത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ കർത്താവെ ഇനിയും ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, അവിടുന്ന് ഇടപെടണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ആ യോഗങ്ങളിലേക്കും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തൊക്കൊണ്ടും ആ യോഗങ്ങൾ മുഖേനയും ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർത്താവെ പാടുവാനും വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ശേഷം ദാസന്മാർക്ക് കൃപകളെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുണിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദാസനെയും അവിടെ സഹായിക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രായപ്പാർക്കുള്ള സംഗതിയാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ അനേകം പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുവാൻ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ലോകം വിട്ടുകിടന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിത്യതയിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ നിത്യമായിരിക്കുന്ന വാസസ്ഥലം എവിടെയെന്നുള്ളത് ഓർക്കുവാൻ കൊണ്ടും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇടം കൈ വലം കൈ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വലിയൊരു ജനതയെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും പാർക്കുന്നു എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഓർക്കുകയാണ്. അവരോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവർക്ക് മുന്നിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി സഹായിക്കണമേ. ഹൃദയങ്ങളെ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശാചായവൻ കർത്താവെ ആകർഷിച്ച അനേകരെ അതേ കർത്താവെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ കേട്ടു കർത്താവിനെ പോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവെ തെറ്റിപ്പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തെറ്റിപ്പോയി പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കരുതലുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓ കർത്താവെ, ആ രക്തസ്വഭാവക്കാരിയായിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് കർത്താവിനെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ട മാത്രയിൽ സൗഖ്യം വന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ കൊള്ളും. കർത്താവെ ഇന്നും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. പാപഭാവനാക്കുന്ന
ആ രോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ശമനം ലഭിപ്പാൻ നിൽക്കണം, ആഗ്രഹത്തോടെ കിടന്നിരുവാൻ നിൽക്കണം, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, ലോകപാളിലൂടെ സുവിശേഷ സന്ദേശമായി കടന്നുപോയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളേക്ക് ഞങ്ങളോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനേക ഇടങ്ങളിൽ ഇരുമ്പ് പ്രാണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന അനേക ജനതയുണ്ട്, അവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേവയെ സഹായിക്കണമേ. വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ അവിടുത്തെ സുവിശേഷ സന്ദേശം കടന്നയിലുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, രാജ്യത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെ വരുവാനും പാർക്കുവാനും ഉള്ള സാവകാശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാധിപ്പാൻ, സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനുള്ള സാവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ മധ്യസ്ഥ പറഞ്ഞു, കർത്താവിനിടങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്ദേശമായിട്ട് അത് ഗാനങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ സന്നദ്ധിയായതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, തൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യത്തെ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായി കർത്താവെ അത് അനേകർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശേഷാൽ ദാസൻ സുനിസാറിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, തുടർന്നും അവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലാണ് തുടർന്നും അവിടുത്തെ ഉപയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശരീരത്തെ തൻ്റെ ആരോഗ്യ പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ അവിടെ നിറയുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് ബലപ്പെട്ട് നൽകുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേപോലെ നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ, ഞങ്ങളുടെ ഭരണങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷേമത്തോടെ ചേരുവാൻ ഒക്കെയും സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇതിന് ജോലിയോട് എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശേഷാൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളവരുടെ നൽകി സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ്വങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ വിഷയതായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും ശേഷപ്പെട്ട വനത്തോടും ശുശ്രൂഷിച്ചവരോടും കേൾവിക്കാരായ കടന്നവരോട് എല്ലാവരും പല ദിവസങ്ങളിൽ കൂടെ ഇരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. Mama,